प्यारे बच्चों, अज की वीडियो दे विच असी वर्कशीट नंबर 3 जिहड़ी आ दो चलां विच रेखी समीकरणां दे जोड़े यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरीएबल्स का सलूशन देखांगे। और ये विच जो भी इंपॉर्टेंट गल्लां होणगियां वो तुसी बड़े ध्यान नाल सुणिओ, वीडियो नूं बिल्कुल स्किप ना करिओ क्योंकि बड़ियां इंपॉर्टेंट चीज़ां ने जिहड़ियां विच तुहानूं एक बारी समझ लग गईयां तो ये वाला चैप्टर तुसी अपनी बुक विचों भी बड़े आराम नाल कर सकदे हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਹਨ। ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਖੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਚੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेजी के जोड़े अखर ने वो वरते जाते हैं। इंग्लिश के अल्फाबैट या लैटर्स कह लो, उन्हों की वरतों की जाती है जिस तरह ABC, X, Y, Z, P, Q, R, S इस तरह के कोई भी आ सकते हैं। ये लैटर्स नूं असीं वेरीएबल बोलते हैं यानी कि चल। और इन्हों वेरीएबल क्यों कहते हैं क्योंकि इन्हों की वैल्यू कभी स्थिर नहीं होंदी, इन्हों की वैल्यू बदलती रहिंदी आ। पर जिहड़े कॉन्सटेंट हुंदे ने, जिहड़े कॉन्सटेंट ने, ਜਿਹੜੇ ਅਚਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ बोलते हैं जिन्हां दे नाल कोई वेरीएबल कोई चल नहीं लगा हुंदा, इन्हां दी वैल्यू स्थिर हुंदी आ ਜਿਹੜੇ कॉन्सटेंट हुंदे ने। क्योंकि ये खुद अपना मुੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ जिन्ना इत्थे लिखिया हुंदा वा ਉਹੀ इन्हां दा मुੱਲ हुंदा जे, इन्हां दा मुੱਲ नहीं बदलदा। लेकिन जिन्हां दे नाल वेरीएबल लग जांदे ने उत्थे ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਣਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ x ਬਰਾਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ 3 ਰਹੇਗਾ, ਜੇ x 2 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 3 दूनी 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਚਲ ਨੇ, अचल ਜਿਹੜੇ कॉन्सटेंट ने उन्हां दी वैल्यू सेम रहिंदी आ। हुण गल आ गई भी इन्हां नूं असीं लीनियर जां रेखी क्यों कहने आ। हुण लीनियर इस करके कि जिन्ने चल लगे होणगे नाल उन्हां सारियां दी घात एक होवेगी, जिन्ने वेरीएबल होणगे उन्हां दी घात एक होवेगी। एक घात वाले नूं असीं रेखी जां लीनियर कहने आ। उस तो उपर जे घात 2 आ जाए तो वह क्वाड्रेटिक हो जाती है, दो घाती हो जाती है। तो जे वो घात के उपर 3 आ जाए तो उन्होंने क्यूबिक या 3 घाती असीं कहने आ। तो इस तरह ही आ इहदे विच तुहाडे कोल जिहड़ा ये चैप्टर आ वर्कशीट जिहड़ी 3 वा, जिहड़ा साडी बुक का भी तीसरा चैप्टर आ दो चलां वाले रेखी समीकरणों के जोड़े, इहदे विच सिर्फ रेखी समीकरण ही आउणगे जिन्हां दी घात एक होवेगी। जिहड़े वेरीएबल वा उन्हां दी घात सिर्फ तो सिर्फ एक होवेगी, उन्हां नूं असीं लीनियर इक्वेशनस कहांगे। और इन्हां नूं इक्वेशनस क्यों कहंदे आ क्योंकि इन्हां दे विचकार तुसीं देखिओ ईक्वल का साइन जरूर किते ना किते लगा होएगा। और जो ईक्वल का साइन आ जाता तो यह बन जाती जे इक्वेशन। क्योंकि अगर ये ईक्वल पा के कोई भी वैल्यू 0 होए, चाहे कोई कॉन्सटेंट होवे या कोई इंटीजर -1 7 कुछ भी लिया होवे, ये इक्वेशन बनती जे। अगर ये ईक्वल का साइन ना लगा होवे, मान लिया यही वैल्यू लिखी होवे 3x + 4 कली, तो इनू असी बहुपद कहने आ, पॉलीनोमीअल कहने आ। ये तुहानूं मैं चैप्टर पहलां करवा चुका हाँ। अज वाले चैप्टर 'च असीं देखते हैं हुण इक्वेशनस देखांगे। हुण देखो ये पुछया की है, पहला जिहड़ा क्वेश्चन है तुहानूं मैं अपनी वर्कशीट नूं तुसीं ध्यान च रखिओ नाल, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ लिखिया सी भी दो चलां वाले रेखी समीकरण। सब तो पहला देखो जिहड़ा पहला वा ਇਹਦੇ 'ਚ सिर्फ x वा, इधर इकल्ला अचल वा कॉन्सटेंट, ये सिर्फ इक्को चल आया यानी कि दो चल नहीं आए, आ आंसर नहीं हैगा। हुण दूसरा देखो आह वाली समीकरण दे विच वेरीएबल यानी कि चल किहड़ा किहड़ा आया x ते एक किहड़ा आ गया y, यानी कि ये दो चलां वाली रेखी समीकरण आ क्योंकि इन्हां दी घात भी एक वा, होर कोई घात नहीं हैगी। तो एक आंसर साडा किहड़ा हो गया, ए वाली जिहड़ी आ ये साडा एक आंसर आ गया। हुण अगे देखते हैं
3x² ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਵਾ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ x ਅਤੇ ਇੱਕ z, 2 ਆ ਗਏ ਚੱਲ, ਔਰ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਵਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ 2 ਚੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਚੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆ A1/A2 B1/B2 C1/C2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ, ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 2 ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ A1 ਹੋਵੇ B1 ਅਤੇ C1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ A2 B2 ਅਤੇ C2 ਆ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ A1/A2 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1/B2 ਆ ਜੇ, ਤੀਸਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼। A1/A2 ਜੇ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਈ B1/B2, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ 2/3 ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ 1/2 ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਦੇਖੋ A1/A2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1/B2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1/C2, ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਫਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਅਤੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ 0 ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਫਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਟਸ ਸਿਫਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 0 ਕਰਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਮੈਚਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੱਲ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਆਉਣਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ।
ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If two lines intersect at one point, then pair of linear equations has dash solution। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਆ ਵਾਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਾ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਆ ਜੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੈਜ਼ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਵਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਪਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਦੈਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਇਫ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਦ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਫ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੈਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਾਪੀ 'ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ
तो वो सारे पॉइंट भी इसे लाइन के उपर आ गए और ये दोनों लाइनां एक दूसरे के उपर आ गई, दोनों इक्को थां तो ही लंघदियां इत्थों जा रही ने, दोनों इकट्ठियां। ਇਹਦਾ मतलब कि लाइनां की हो गई संपाती, यानी कि को इंसीडेंट लाइनस बन गई इत्थे। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ यानी कि ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬਿੰਦੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੱਢੀ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਤੇ इधर मैनी, इनफाइनाइट मैनी सलूशनस। ये सीगा साडा थर्ड क्वेश्चन का जी थर्ड फिलअप सीगी। इस तो बाद अगे देखते हैं असी फोर्थ क्वेश्चन। आ देखो, दसो रेखी समीकरणों का जोड़ा संगत है ਜਾਂ असंगत। डिटरमाइन वैदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हुण कंसिस्टेंट ते इनकंसिस्टेंट असी जो देखना वा, यानी कि जोड़ा संगत आ कि असंगत वा, ये देखने वास्ते सब तो पहला तो असी जी पहली कंडीशनस लई सी A1/A2, B1/B2 तो C1/C2, इन्हां दी वैल्यूज़ कड्डांगे। वो वैल्यूज़ कढ़ के तो फिर देखांगे कि ये जोड़ा संगत वा कि जां असंगत आ। चलो देखते हैं इन्हां दा सलूशन। आ देखो बच्चों, जिहड़ियां सानूं दो समीकरण दित्तियां ने पहले क्वेश्चन च लिख लियां असी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਆਹ ਵਾ, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਚਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। किस तरह लिखांगे असी, x + 2y, आ देखो 4 इधर प्लस का वा, दूजी साइड पर आके -4 हो जाएगा = 0। दूसरा की ये बन जाएगा 3x + 6y, 12 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो = 0। ये आ गई। हुण इन्हां नूं असी कंपेयर करने वास्ते इन्हां दी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखांगे। वो की आ a1x + b1y + c1 = 0। इन्हां दी स्टैंडर्ड फॉर्म जी दूसरी वास्ते असी लेने उसे असी 2 पा लेने a2x + b2y + c2 = 0। हुण देखो इत्थों a1 की वैल्यू कढ़नी आ, असी कंपेयर x नूं x नाल कीता ते x का जिहड़ा कोफिशेंट वा वो a1 की वैल्यू होएगी। इत्थे इहदा कोफिशेंट की आ 1, क्योंकि कोई भी नंबर तुहानूं मैं दस्सिया अगे भी कई बारी कि जदों कोई नंबर कल्ला लिखिया होवे ते उहदा मल्टीपल 1 हुंदा ही हुंदा वा। ते इत्थे इहदा मतलब कि a1 की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई, a1 = 1। हुण इत्थों b1 की वैल्यू देखो, y नूं y नाल कंपेयर किया, b1 की वैल्यू 2, b1 = 2। उस तो बाद वैल्यू आ गई तीसरी c1 की। c1 की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉन्सटेंट सीधा ही नंबर जो साइन वा विद साइन, जे प्लस होएगा तो उस तरह लिखांगे, जे माइनस होएगा तो माइनस नाल आएगा -4। इधर भी ये ध्यान रखना जे अगर नाल साइन माइनस का वा तो माइनस साइन जरूर नाल आएगा, जे प्लस दे आ एज इट इज़ लिख दो। हुण इधरले पासे जिहड़ी दूसरी समीकरण आ उहदे विच देखीए असीं कि a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, वो सामने देखो a2 की वैल्यू कितनी आ, हाँ जी यह वाली 3। उस तो बाद b2 की वैल्यू दसो, बिल्कुल सही कितनी आ 6। और c2 की वैल्यू हुण तो पता लग ही गया तुहानूं, हाँ जी -12। यह साडे कोल ये तिन्ने वैल्यूज़ आ गई ने। हुण असी इन्हां नूं कंपेयर करना। सब तो पहला असी की करांगे, a1/a2 ये देखांगे कि ये कितना वा। a1 की वैल्यू 1 ओवर
A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, 1/3 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B1 ਓਵਰ B2, B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਔਰ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। 2 1 ਜਾਂ 2, 2 3 ਜਾਂ 6, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ C1 ਓਵਰ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, -4 ਓਵਰ -12। ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ, 4 1 ਜਾਂ 4, 4 3 ਜਾਂ 12, 1 ਓਵਰ 3। ਹੁਣ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। A1 ਓਵਰ A2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 ਓਵਰ B2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1 ਓਵਰ C2। ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਆ ਦੇਖੋ 1 ਓਵਰ 3, 1 ਓਵਰ 3, 1 ਓਵਰ 3। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆ ਉਸੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। 2x - 7y + 1 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ -1 = 0। इधर -4x + 14y - 2 = 0। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ a1x + b1y + c1 = 0। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ a2x + b2y + c2 = 0। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, 2। B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਵਿਦ ਸਾਈਨ ਆਉਣਾ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, -7। ਔਰ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਦੇਖੋ -1। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, A2 -4, B2 14, ਯਾਨੀ ਕਿ 14। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, -2। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, A1 ਓਵਰ A2 = ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੋ। 2 ਇੱਧਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ, -4। ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 2 1 ਜਾਂ 2, 2 2 ਜਾਂ 4, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, -1/2। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ B1 ਓਵਰ B2 = ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -7 ਔਰ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 7 1 ਜਾਂ 7, 7 2 ਜਾਂ 14, -1/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।
C1 ओवर C2। C1 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू -2। माइनस ना माइनस कट हो गया तो कितना आ गया 1/2। हुण देखो ये सारे दोनों -1/2 ने तो ये 1/2 आ, तो फिर ये कंडीशन किस तरह की बनी? आ देखो A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2 नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੰਗਤ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੰਗਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਿਪਸ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਅਸੰਗਤ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਅਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, यानी कि संपाती हो जाए, इक्को लाइन के उपर ही दोनों ग्राफ बन जाए, दोनों समीकरणों का ग्राफ इक्को रेखा के उपर आ जाए, उदों भी कंडीशन किहड़ी हुंदी है? संगत। वो कंसिस्टेंट होणगियां। असंगत सिर्फ उदों हुंदियां जे जदों लाइनां पैरलल हो जाण। उत्थे असंगत सिर्फ इक्को वारी इन्हां दी आउंदी जे कंडीशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट दी। लेकिन जिथे लाइनां एक वारी कट्टण या संपाती होण, को इंसीडेंट होण, तो उदों वो संगत कंसिस्टेंट हुंदा। तुहानूं मैं जिहड़े ग्राफ दिखाए सी तुहानूं मैं उहदे तो दसदा एक बारी। आ देखो ये ग्राफ दे विच लाइनां इत्थे कट रहीआं ने, ये किहड़ियां ने? संगत। संगत यानी कि कंसिस्टेंट। यह कंडीशन इन्हां दी। दूसरे पासे आ देखो दूसरा ग्राफ, जिथे लाइनां बिल्कुल नहीं मिलियां, जिहड़ा साडा चौथे का सैकंड पार्ट बनिया ना, वो यही आ। लाइनां मिलदियां नहीं पईयां तो इन्हां नूं असीं की कवांगे? असंगत ने, यानी कि इनकंसिस्टेंट ने ये वालियां लाइनां। ये सीगा साडा ये वाला सैकंड क्वेश्चन जिहड़ा असीं कीता सी। साडे कोल जिहड़ी तीसरी कंडीशन बचदी आ वो किस तरह की मैं तुहानूं दस्सी सीगी। आ साडे कोल तीसरी कंडीशन सी जिहदे विच दोनों समीकरणां दे ग्राफ इक्को रेखा ते आ रहे सी, इक्को रेखा के उपर ही। इस हालत दे विच ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ? ਸੰਗਤ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਪੈਰਲਲਸ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੰਗਤ, ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ x ਬਰਾਬਰ 2 y ਬਰਾਬਰ 6 ਆਲੇਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿੰਦੂ 6 2 ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਦੂ 2 6 ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। आ देखो अ पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 6 ग्राफिकली रिप्रजेंट डैश लाइन्स पैरेलल इंटरसेक्ट एट 6 2 कोइंसीडेंट और इंटरसेक्ट एट 2 6। चलो इहदा देखते हैं कि जिहड़ा ये दो इक्वेशनस दित्तियां होईयां ने सानू x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 6, इन्हां दा ग्राफ किस तरह का बनेगा। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ तो फिर सानू पता लग जाएगा भी इन्हां चारां विचों किहड़ी ऑप्शन इहदी जिहड़ी ठीक आ। चलो देखते हैं इहदा सलूशन। आ देखो बच्चों जिहड़ी सानू दो इक्वेशनस दित्तियां ने वो की आ x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6। ਇਹ दो ने। हुण साडे कोल ਇਹ साडे कोल बन गया x एक्सिस ते y एक्सिस, यानी कि प्लेन बन गया साडे कोल जिहदे विच असीं आ ग्राफ ड्रा करना। देखो मैं इत्थे ग्राफ पेपर नहीं यूज़ किया, सिंपल कॉपी तो मैं कर रहा वा। बाकी जिहड़े सवाल कोई ग्राफ वाले होणगे मैं तुहानूं ग्राफ पेपर उपर करावांगा। इत्थे मैं तुहानूं सिर्फ जस्ट पॉइंट दस रहा वा कि ये पॉइंट्स इस तरह लै लए ने इहदे च। आ देखो जिहड़ा साडे कोल x इक्वल टू 2 आ,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਿੰਦੂ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ x = 2 यानी कि x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। यानी कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, बिल्कुल y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ बिल्कुल y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣੇਗਾ, क्योंकि y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ 6। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ। यानी कि ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ y ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ यानी कि ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ, y ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਦੇਖੋ ਆ ਰੇਖਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ x ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਰਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 2। ਆ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 2 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਇੱਥੇ 6। ਆ ਦੇਖੋ x ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, x 2 ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ y 6, यानी कि ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ 2 6। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ, यानी कि ਕੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 2 6 ਜਾਂ ਬਿੰਦੂ 2 6 ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਬਿੰਦੂ 2 6 ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, यानी कि ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਐਟ 2 6, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਇਕੱਲੇ y ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 2 6। ਦੈਨ a pair of equations x = 2 y = 6 graphically represent intersect at 2 6। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਟ 2 6 ਤੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, 3x + 7y = 4 ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖੋ। ਰਾਈਟ ਐਨੀ ਵਨ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ 3x + 7y = 4। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ यानी कि ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ a1/a2 b1/b2 ਤੇ c1/c2 ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ a1/a2 = b1/b2 ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੀਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ c1/c2 ਦੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ a1/a2 ਤੇ b1/b2 ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਤੀਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਵੇ, यानी कि आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ
तो किस तरह लिखांगे, देखो साढ़े को पैरलल की कंडीशन मैं तुहानूं दसी सी शीट के उपर ही कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ कंडीशन होंदी आ। हुण देखो असीं ਇਹ वालियां वैल्यूज़ पहलियां दो बराबर करनियां ने तो कंपेयर किस तरह असीं करदे सीगे, देखो जिस तरह साढ़े कोल हुंदा सीगा पहलियां दो इक्वेशन सी A1x प्लस B1y प्लस C1 इज़ इक्वल टू 0 तो दूसरी कंडीशन होंदी सी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज़ इक्वल टू 0। हुण मैं ये सामने तुहानूं इत्थे इक्वेशन लिख के दसदा, आ वाली पहली इक्वेशन आ गई प्लस 7y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। हुण जदों असीं आ वैल्यूज़ बनाउणियां ने, हुण देखो इहदा सिंपल तरीका जे या तो तुसीं इन्हां नूं सेम लिख लो तां भी वैल्यू बराबर आएगी, या इन्हां नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 ना कर दो, 4 ना कर दो। अगर पहलियां दो बराबर चाहिदियां ने इन्हां नूं सेम टेबल लगा लो एक टेबल दे नाल। जिस तरह मान लो मैं 2 का टेबल लगाता तो 3 2 ज़ार 6, इधर 7 2 ज़ार 14। जे तुसीं 3 के टेबल नाल यानी कि 3 के पहाड़े नाल करना तो 3 तीए इत्थे 9 तो 7 तीए 21, ये तुसीं लिख ली। हुण अगली वैल्यू सानू जिहड़ी आ वो नॉट इक्वल टू चाहिदी आ, यानी कि सानू ये इन्हां दे बराबर नहीं होनी चाहिए। देखो -4 वा, ये तो वैसे ही बराबर नहीं होनी क्योंकि इन्हां दे उपर 4 किते नहीं हैगा। तुसीं इत्थे कुछ भी लिख सकते हो, चाहे माइनस का चाहे प्लस का। मान लो कि मैं इत्थे साइन माइनस दे विच ही जे मैं इत्थे 8 लिख दिना वा। हुण देखो कटिंग करांगे 7 1 7 7 2 14, जे मैं इत्थे 8 लिखिया तो ये बराबर हो जाने आ क्योंकि माइनस ना माइनस कट हो जाने। तुसीं इत्थे ध्यान रखना जदों सानू तीसरी चीज़ बराबर नहीं चाहिए साइन प्लस का पा दो, एक नूं माइनस का रहन दो क्योंकि आ दोनों पॉजिटिव ने। माइनस का साइन तो इत्थे प्लस का कर दो। हुण तुसीं जिहड़ा मर्जी नंबर पा दो बराबर नहीं आउणगे, चाहे तुसीं 8 भी लिख दोगे कटिंग करके 1/2 आएगा लेकिन नाल माइनस आ जाएगा। माइनस वाली फिर टर्म इन्हां दे इक्वल नहीं होनी। इस गल नूं ध्यान नाल सुणिओ, नहीं समझ लगी रिपीट करके सुणिओ मैं की कह रहा कि जे आ दोनों टर्मां पॉजिटिव ने इहदी कटिंग करदे आ 3 1 3 3 2 6 7 1 7 7 2 14 1/2 1/2 आ जिहड़ियां पहलियां वैल्यूज़ कड्डांगे असीं ये बराबर आ गईयां। हुण जे मैं इत्थे -8 लिख दिना वा तो माइनस ना माइनस कट तो 4 1 4 4 2 8 इन्हां दे बराबर हो गई। पर मैनू पता भी इत्थे साइन माइनस का, मैनू वैल्यू नॉट इक्वल टू चाहिए है तो मैं साइन चेंज कर दाँगा। फिर भावें मैं 8 भी लिखदा तां भी -1/2 इन्हां दे बराबर नहीं हो सकता तो साडा आंसर आ जांदा वा। चलो मैं उत्थे 8 लिखण की जगह तो मान लो मैं इत्थे प्लस का 5 पाता या -5 पाता इक्वल्स टू 0। हुण साडी ये कंडीशन बिल्कुल सही बनेगी। मैं तुहानूं वैल्यूज़ कढ के दस दिना वा। आ देखो A1/A2 मैं हुण इत्थे सीधा करन लगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैं तुहानूं दसता कि A1 की वैल्यू किस तरह लैनी है तो A2 की किस तरह लैनी है। ये कितनी आ गई 3/6 कटिंग की तो 1/2। हुण दूसरी वैल्यू 7/14 7 1 7 7 2 14 1/2 आ गई। तीसरी वैल्यू जो मैं लई आ C1/C2 ये आ गई -4/5। हुण देखो आ दोनों तो आपस में बराबर हो गई 1/2 तो 1/2, लेकिन आ वक्री आ गई साडी कंडीशन बिल्कुल सैटिस्फाई हो गई। जिहड़ी सानू कंडीशन पुछी सी कि कोई एक होर राइट एनी वन, कोई एक इस तरह की लीनियर इक्वेशन लिखो रेखी समीकरण जिहड़ी इस इक्वेशन के पैरल होवे यानी कि समांतर होवे तो वो इक्वेशन आ हो सकती आ। बच्चों एक गल ध्यान नाल सुन लो, मैं तुहानूं इत्थे दस्सिया सी 2 के टेबल नाल तुसीं इत्थे 3x ते 7y भी लै सकदे सी, वो 1/1 यानी कि 1 = 1 आ ही जाना सी। लेकिन तुसीं इत्थे 3 का टेबल भी लगा सकते हो, 3 3 9, कोई भी पहलियां बराबर करने वास्ते सौखा तरीका यही जे जिन्ना वेरीएबल इहदा दिता वा उहदे नाल 2 का टेबल या 3 का टेबल या 4 का टेबल लगा के वो लिख लो। जे लास्ट वाली भी बराबर चाहिए है तो फिर तुहानूं सेम ही रखना पेगा कि सेम टेबल उहदे ते भी लगा दो और साइन उन्हां दे सेम लैणे। बस ये ध्यान रखना जे साइन ना बदल दिओ, साइन बराबर होने चाहिए जे सारियां दे। जे प्लस वा तो प्लस, जे माइनस आ तो माइनस। सानू इत्थे C1/C2 बराबर नहीं चाहिए सी, मैं साइन चेंज कर दिता। हुण मैं इत्थे चाहे 5 लिखा चाहे 8 लिखदा कोई फर्क नहीं पैना। जे मैं मान लो इत्थे 8 लिखिया हुंदा 5 की जगह तो 8 लिख दिंदा
तो फिर आ देखो C1 ओवर C2 की वैल्यू होनी सी -4/8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -1/2। हुण -1/2 तो +1/2 ये इक्वल नहीं हो सकते, इस करके मैं इत्थे 8 भी लिख सकता ही, पर जे मैं साइन सेम पा दिंदा माइनस माइनस तो 8 लिख दिंदा तो फिर साडा क्वेश्चन गलत हो जाना सीगा, फिर आ इक्वेशन इहदे पैरेलल नहीं आउणी सी। फिर इहदी कंडीशन जिहड़ी सी वो बदल जानी ही, वो तुहानूं दस्सियां होईयां कंडीशनस सारियां। इस करके जिहड़ा क्वेश्चन हुण मैं कीता, मेरे हिसाब नाल जिहड़ी मैं इक्वेशन बनाई आ वो बनाई आ 6x + 14y + 5 = 0। अगर तुसीं 5 नूं दूसरी साइड ते लैके जाना चाहुंदे हो तो फिर तुसीं इस तरह लिख सकते हो +14y = -5। ये एक इक्वेशन होएगी जिहड़ी इहदे पैरेलल आ। तुसीं इस तरह दीयां होर किन्नियां ही बना सकते हो, अणगिणत। तुसीं टेबल लगाई जाओ तो इन्हां पैरेलल जिहड़ी कंडीशन वा वो देख के तो उहदे पैरेलल इक्वेशनस लिखी जाओ। ये सीगा साडा क्वेश्चन नंबर 6। अगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आ देखो बच्चों, जिहड़ा 7वां क्वेश्चन आ, कहते ए दा मुੱਲ पता करो जेकर समीकरण प्रणाली द्वारा दर्शाईਆਂ रेखावां 3x + 2y - 4 = 0 ਅਤੇ 9x - ay - 3 = 0 आपस ਵਿੱਚ समांतर होण। बिल्कुल उही कंडीशन जिहड़ी असीं 6वें क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ मैं उपर लिखी हुई है इत्थे भी जे समांतर होण तो साडे कोल आ कंडीशन हुंदी आ। तो इस कंडीशन के नाल असीं की करना वा, ए दा मुੱਲ पता करना। असीं इंग्लिश में देखो की आ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस दिस विल रिप्रजेंट पैरेलल लाइनस। जे ये पैरेलल लाइनस नूं दर्शाउंदा तो पैरेलल लाइन की कंडीशन तुहानूं दसी आ वाली कि पहलियां दो वैल्यूज़ बराबर, तीसरी बराबर नहीं हुंदी। चलो इसदा सलूशन देखते हैं तो फिर असीं नाल ही ए दी वैल्यू भी कढ लांगे। आ देखो बच्चों, 7वें क्वेश्चन दे विच सानूं आ दो समीकरणां दित्तियां होईयां ने। सब तो पहलां तो उस तरह ही स्टैंडर्ड फॉर्म a1x b1y + c1 = 0। दैन इधर a2x + b2y + c2 = 0। हुण इत्थों a1 की वैल्यू कढ लो। a1 कितना 3, b1 कितना 2 और C1 कितना वा विद साइन -4। इस तरह इधर A2 बराबर है 9, यह जी वैल्यू पहली आ 9। उस तो बाद B2 की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है उन्होंने, ये -a, इत्थे की लिखांगे -a। तो लास्ट वैल्यू जी हैगी आ वो हैगी C2 की कितनी आ -3। यह सानू वैल्यूज़ दित्तियां ने। कंडीशन तुहानूं दसी सी जदों जिहड़ियां रेखावां जिहड़ियां समांतर हुंदियां यानी पैरेलल्स हुंदियां ने, उहदी कंडीशन हुंदी आ a1 ओवर a2 = b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। यह कंडीशन हुंदी आ जदों रेखावां समांतर होण। तुसीं इत्थे लाइन लिख सकते हो उपर, इहदे विच इत्थे तुसीं की लिखोगे उपर, इफ लाइनस आर पैरेलल दैन आ वाली कंडीशन सारी, जे रेखावां समांतर होण तो फिर आ कंडीशन जी लिख के उस तो बाद ये वैल्यूज़ पुट कर देनी आ। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखो a1 की वैल्यू 3/9 इक्वल टू उस तो बाद 2/b2 की वैल्यू -a नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2 यानी कि -4/-3। ਇਹ ਅਸੀਂ वैल्यूज़ पुट कर लिया। ਹੁਣ देखो आ कंडीशन तो ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਆ तो इक्वल है ही नहीं ना इन्हां दे, तो इस करके इन्हां नूं नहीं लैना। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ दो वैल्यूज़ बराबर ने उन्हां नूं लैके तो ਅਸੀਂ ए की वैल्यू फाइंड करांगे। ਹੁਣ आ देखो ਇਹ दोनों आपस में बराबर ने, इन्हां नूं लिख लेना 3/9 = 2/-a। ਹੁਣ इन्हां दी जिहड़ी आ क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा, ये आ जाएगा -a ते नाल 3 ਇਹ वाला = 9 2 18। हुण -a की वैल्यू जी वो कितनी बन गई 18/3। हुण 3 के टेबल के इसकी कटिंग कर दो, 3 6 18। हुण मैं इधर साइड पर लिख दिना -a = कितना आ गया 6
और a इज़ इक्वल टू -6 साइन इधर आ जाएगा। ये कितना हो गया -6, यानी कि a की वैल्यू असी इस जगह पर की लिखांगे -6। जो -6 लिखांगे तो a की बन जाएगी इत्थे प्लस की वैल्यू हो जाएगी। मैं तुहानूं लिख के दस दिना, वैसे तुहाडा सम निकल गया वा, सिर्फ इत्थे आंसर आ गया इहदा कि a इज़ इक्वल टू -6 होएगा। ये साडा आंसर आ। मैं तुहानूं वैसे दसन लगा कि आ कंडीशन किस तरह बनती है इत्थे वैल्यू लिखण नाल। आ देखो, जो इत्थे -6 लिखांगे तो ये इक्वेशन किस तरह की हो जाएगी, -6y -3 इज़ इक्वल टू 0। ये बन जाएगी 9x माइनस प्लस हो गया 6y -3 इज़ इक्वल टू 0। हुण आ देखो, जो इनू कंपेयर करांगे असीं तो जिथे असीं आ 3 वैल्यू लई आ, इधर 9 लई आ, इत्थे 2 आ तो इधर -a ही, उत्थे हुण कितनी वैल्यू आएगी। जो इनू B2 नाल कंपेयर करांगे तो 6 वैल्यू आएगी। यानी कि जो असीं इत्थे लिखांगे 3/9 तो दूसरे पासे 2/6 आएगी। तो कटिंग की 2 × 1 2 2 3 6, आ देखो दोनों बराबर आ गए। 1/3 इज़ इक्वल टू 1/3, ये दोनों इक्वल आ गए। तो यदा मतलब कि साडा आंसर बिल्कुल ठीक आ। साडा आंसर जिहड़ा वा वो की होएगा, ए दी वैल्यू -6 होएगी। ये सीगा साडा क्वेश्चन नंबर 7। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो की आ, के दा मुੱਲ पता करो जेकर रेखावां, आ दो सानू रेखावां दित्तियां होईयां, यानी कि दो समीकरणां दित्तियां ने, समांतर होण। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस विल बी पैरलल। सेम कंडीशन, उही क्वेश्चन जिस तरह का असी 7th क्वेश्चन किया वा, उही कंडीशन लगा के सॉल्व करांगे तो के दी वैल्यू कढ़ लांगे। चलो देखते हैं इसदा सलूशन। आ दो इक्वेशनस दित्तियां ने। पहला इन्हों असी स्टैंडर्ड फॉर्म जिस तरह लिखते हैं, जिहड़ियां साइड ते 0 बना लांगे एक साइड ते, ये आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। उस तो बाद इधर की है kx -9y -18 इज़ इक्वल टू 0। हुण इनू असी कंपेयर करांगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज़ इक्वल टू 0। इत्थों a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, b1 की कितनी आ गई -3 तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई -6। इधरों असी वैल्यू कढ़ांगे, a2 की वैल्यू आ गई k, क्योंकि ये देखो x ना कंपेयर किया तो a2 की वैल्यू k। उस तो बाद b2 की वैल्यू कितनी आ गई -9 तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई -18। हुण समांतर की कंडीशन दित्ती आ, तो उही साडे कोल जिहड़ा रिजल्ट असी लिखांगे a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हुण इहदे च असी इन्हां दी वैल्यूज़ पुट कर दईए। आ देखो a1 की वैल्यू कितनी आ 2 तो a2 की k, b1 -3 b2 -9 नॉट इक्वल टू c1 -6 और c2 -18। ये साडी ये वाली कंडीशन सीगी कि ये नॉट इक्वल टू आ, समांतर ने। असी हुण की करना, पहलियां दो वैल्यूज़ लवांगे तो ये तो असी के दी वैल्यू कढ़ांगे। ये साडे को की हैगा, आ देखो 2k इज़ इक्वल टू -3/-9। इसकी कटिंग कर लीए, कितना आ गया 3 × 3 3 3 9, कितना आ गया 2k इज़ इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई k नूं 1 नाल कीती ते आ गया k, तो 2 तो 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई 6 तो k का आंसर कितना आ गया जे 6। यह साडा 8वें क्वेश्चन का आंसर है, k की वैल्यू आ गई 6।